بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم 6 کلاس، کیسے ہیں بچوں آپ سب لوگ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے اور اپنے گھروں میں سیف ہوں گے۔ جی بچوں، جی اردو کی بک کھول لی آپ نے؟ آر یو ریڈی؟ چلیں جلدی سے ہائی لائٹر اور لیڈ پینسل بھی اپنے ہاتھ میں رکھ لیں، ٹھیک ہے؟ جو ورڈ میں ہائی لائٹ کرواؤں گی آپ نے انہیں ہائی لائٹ کرنا ہے، کیونکہ اس کے ہم میننگز بھی لکھتے ہیں اور ڈکٹیشن ورڈ بھی وہ ہمارے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جو میں ورڈز بول رہی ہوں آپ نے انہیں غور سے توجہ سے سننا ہے، اور جن کا میں میننگز بتاؤں گی وہ آپ نے بک کے اوپر ہی لکھ لینے ہیں، تاکہ جیسے ہی آپ پڑھیں تو آپ کو پتہ ہو کہ اس کا مطلب یہ ہے، ٹھیک ہے؟ چلیں اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ ہاں جی، ہم نے 5 اقوال شیخ سعدی کے پڑھ لیے تھے، آج ہم نمبر 6 سے سٹارٹ کریں گے، ٹھیک ہے؟ وہ دشمن جو بظاہر دوست ہو، اس کے دانتوں کا زخم زیادہ گہرا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے بچوں کہ ایک وہ شخص جو آپ کا دوست ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ کو دانتوں سے کاٹ لے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کا دوست ہوتا ہے وہ آپ کے سارے راز سے واقف ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے پاس آپ کی ساری باتیں آ جاتی ہیں، وہ جب مرضی آپ کو بلیک میل کر سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس لیے آپ نے اپنے راز کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرنے، کسی کو بتانے نہیں ہے۔ آپ نے اپنے دوست بھی بنانا ہے لیکن اس سے محتاط بھی رہنا ہے، ٹھیک ہے بچوں؟ اب نمبر 7، کال نمبر 7، دیوار کے پیچھے بھی بات کرتے وقت ہوشیار رہ، ہو سکتا ہے کہ دوسری طرف دشمن کان لگا کر سن رہا ہو۔ یعنی کہ آپ جب کوئی بات کریں، جب تک بات آپ کے پاس ہے نا تو وہ آپ سیف ہے، ٹھیک ہے؟ وہ آپ کے پاس ہے، لیکن جب آپ کے منہ سے بات نکل گئی تو وہ پھر پرائی ہو گئی۔ اس لیے بات کرتے وقت آپ نے بہت احتیاط کرنی ہے کہ آپ اچھے لفظوں کا چناؤ کریں، کسی کے لیے کوئی بری بات نہ کہیں کہ جس سے آپ بات کر رہے ہیں وہ آپ سے سنے اور کسی دوسرے کو جا کے بتا دے، آپ کا امیج خراب ہو جائے، ٹھیک ہے؟ آپ نے کسی کے ساتھ کوئی بات نہیں کرنی، اپنے راز اپنے تک رکھنے ہیں، نہ ہی کسی دوست کے بارے میں۔ غیبت کو تو اللہ تعالیٰ بیٹا ویسے ہی پسند نہیں کرتے، اس لیے آپ نے اس طرح کی سب باتوں سے بچ کے رہنا ہے، ٹھیک ہے؟ اب کال نمبر 8، اگرچہ معاف کرنا اچھا ہے لیکن لوگوں کو ستانے والے کے زخم پر مرہم نہ رکھ۔ اگرچہ معاف کرنا اچھا ہے، اب معاف کرنا اللہ تعالیٰ معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، لیکن جو لوگوں کو ستاتے ہیں، جو لوگوں کو تنگ کرتے ہیں، ان کی سائیڈ مت لیں آپ، ٹھیک ہے؟ کیونکہ غلط کو ہمیں غلط کہنا چاہیے، صحیح کو ہمیں صحیح کہنا چاہیے۔ آپ کبھی اس کے دوستی میں یا اس سے مروب ہو کر اس کی فیور میں مت بولیں کہ بھی یہ تو بہت بڑا آدمی ہے، یہ تو مجھے بھی، اگر میں نے اس کی فیور نہ کی تو یہ مجھے نقصان پہنچائے گا، ٹھیک ہے؟ آپ نے ایسے بالکل نہیں کرنا۔ اگرچہ معاف کرنا اچھا ہے، آپ کسی کو معاف کرتے ہیں وہ اچھی بات ہے، لیکن لوگوں کو ستانے والے، لوگوں کو تنگ کرنے والے کو آپ نے کبھی نہیں بخشنا، اس کے ساتھ آپ نے کبھی نرمی نہیں برتنی، ٹھیک ہے؟ نمبر 9 ہے بری عادت۔ بری عادت والا انسان اپنی بری صحبت کی وجہ سے ہمیشہ مصیبت میں پھنسا رہتا ہے۔ یعنی کہ جس بندے کی عادتیں بری ہوں گی وہ اپنی عادتوں کی وجہ سے، بری عادت والا انسان اپنی بری صحبت کی وجہ سے ہمیشہ مصیبت میں پھنسا رہتا ہے۔ دیکھیں جو چور ہے اسے ہر وقت چوری کی ہڑک اٹھتی رہے گی کہ میں کچھ چیز چراؤں، جو جھوٹا ہے وہ اس کے اندر، یعنی کہ جو کسی کو تنگ کرتا ہے اس کے اندر یہ بات اسے تنگ کرتی رہے گی کہ نہ میں کسی کو نقصان پہنچاؤں۔ اس پر میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بندہ آیا، کہنے لگا کہ میں بہت برا ہوں، میں چوری بھی کرتا ہوں، میں زنا بھی کرتا ہوں، میں جھوٹ بھی بولتا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو میں اب خود کو سدھارنا چاہتا ہوں، آپ مجھے کوئی ایک نصیحت کیجیے۔ آپ نے کہا آپ جھوٹ بولنا چھوڑ دو، بس ایک بات پہ عمل کر لو، جھوٹ بولنا چھوڑ دو۔ اچھا، اب وہ آدمی جو تھا، رات ہوئی، اسے چوری کی اس کو عادت تھی، لہٰذا اس کا دل چاہا کہ وہ کوئی چوری کرے۔ اب وہ کیسے کرتا؟ اس نے کہا جب میں صبح اٹھوں گا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجھے بتانا پڑے گا، تو میں جھوٹ بولوں گا، تو جھوٹ تو انہوں نے کہا ہے کہ بس جھوٹ بولنا چھوڑ دو، تو پھر میں کیا کروں؟ لہٰذا اس نے کہا کہ میں چوری نہیں کرتا۔ پھر اس کا نیکسٹ ڈے جب تھا، اگلے دن اس کا دل چاہا کہ وہ کہیں جائے اپنے، یعنی کہ کسی ناچ گانے والی کے پاس جائے، لیکن اس نے کیونکہ صبح اٹھ کے جواب دہ ہونا تھا،
किसी ऐसी महफिल में जाए, उसने सुबह उठ के जवाब देना था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लिहाजा उसने वो भी तर्क कर दिया। तो एक जो जब थोड़े दिन के बाद वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया तो उसने कहा या रसूलल्लाह, आपकी एक नसीहत ने मेरी जिंदगी बदल दी। आपने सिर्फ कहा झूठ बोल दो, मैंने झूठ बोलना क्या छोड़ा, मेरी सारी बुराइयां ही मुझसे खत्म हो गई। तो बच्चों, झूठ जो है ये सबसे बुरी आदत है, इसलिए बुरी आदत वाला इंसान जो है अपनी बुरी आदत की वजह से हमेशा मुसीबत में फंसा रहता है। ठीक है, अब नंबर 10 है, बात इस वक्त कर जब तुझे यकीन हो के असर होगा, बेफायदा बात करके अपनी कदर ना घटा। यानी कि बात उस वक्त कर जब तुझे यकीन हो के असर होगा। आप किसी को जितना मर्जी कहते रहे रोजा रखो नमाज पढ़ो, रोजा रखो नमाज पढ़ो, लेकिन कोई फायदा नहीं। जब तक उसका दिल खुद इस काम को नहीं चाहेगा वो आपकी बात नहीं मानेगा। बेफाया अपनी कदर ना करें, यानी कि वो कहेगा बोलता रहता है, बोलने दो, इसका क्या है, लिहाजा अपनी कदर ना घटाओ। 10 आदमी, नंबर 11, 10 आदमी एक दस्तरखान पर इकट्ठे बैठकर खा सकते हैं मगर 2 कुत्ते एक मुर्दार को मिलकर नहीं खा सकते। बच्चों, इसका मतलब है कि अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया। ठीक है, इंसान और जानवर में फर्क यही है कि एक दस्तरखान पर 10 आदमी भी मिल के बैठ के आपस में बांट कर सुलह मोहब्बत से खा लेंगे, लेकिन कुत्ते की फितरत ऐसी होती है कि वो उसके पास अगर मरे हुए जानवर भी होगा ना तो वो चाहेगा कि मैं अकेला ही से खाऊं। तो इंसान में और जानवर में यही चीज जो है फर्क करती है कि इंसान जो है वो आपस में एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत मिल बैठेगा, अगर थोड़ी देर लड़ाई होगी तो फिर मान भी जाते हैं, लेकिन जो कुत्ते होते हैं वो ऐसे नहीं करते, यानी कि जो जानवर है वो ऐसा नहीं करेगा। अच्छा जी, आगे है नंबर 12, सबसे बड़ा बदनसीब वो है जो लोगों को सताता है, क्योंकि जब इस पर मुसीबत पड़ेगी तो कोई इसका दोस्त ना होगा। ये तो आप सबको पता है, कि जो दूसरों को तंग करता है आखिर में वो अकेला ही रह जाता है। ठीक है ना, तो इसलिए इस चीज से आपने अपने आप को बचा कर रखना है। नंबर 13, जो बुरी सोहबत में बैठता है इसकी सोच कभी अच्छी ना होगी। बुरी सोहबत से मुराद ये है कि बुरे लोगों में, बुरे दोस्तों में, कहते हैं ना खरबूजा खरबूजे को देखकर रंग पकड़ता है, तो इसका मतलब यही है कि आप अगर अच्छे दोस्तों में बैठेंगे तो आप अच्छे होंगे, अगर बुरे दोस्तों में बैठेंगे तो आप बुरी सोहबत में होंगे। ठीक है बच्चों, इसलिए दोस्त बनाते हुए भी आपने एहतियात बरतनी है। हाँ जी बच्चों, अब नंबर 14 है हमारी, हासिद के लिए बद्दुआ करने की जरूरत नहीं, वो तो पहले ही हसद की आग में जल रहा है। यानी कि जो हासिद है हमें उसे बुरा भला कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो पहले ही अपनी बुराई की आग में, अपने जलन में, हसद में पहले ही जल रहा है। इसका तो यानी कि बिल्कुल सही बात है, आपको बिल्कुल सीधा सीधा ही समझ में आ गया कि हसद करने के लिए, हासिद के लिए बद्दुआ करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो तो पहले ही अपनी दूसरों के हसद से जल रहा होता है अपने अंदर ही अंदर कि भाई उसकी तो बड़ी गाड़ी है, हाय मेरी क्यों नहीं है, ये है वो है, उसके पास तो बड़ा घर है, तो इसलिए उसके लिए बद्दुआ करने की जरूरत ही नहीं है बच्चों, वो तो खुद ही अपनी हसद की आग में जल रहा है। अच्छा जी, आगे, कुत्ता दुनिया की जलील हस्ती शुमार होता है मगर हक शनास कुत्ता नाशुक्र इंसान से बेहतर है। यानी कि कुत्ता जो है वो दुनिया की जलील हस्ती है, बहुत यानी कि कमजोर उसको समझा जाता है, बहुत उसका नाम भी इसीलिए ऐसा रखा गया, मगर जो आपका वफादार होता है ना वो इंसान से भी बेहतर है। यानी कि जो आपका वफादार कुत्ता होता है ना वो नाशुक्र इंसान, यानी कि आप किसी भी इंसान को जितना मर्जी आप यहाँ मैं छोटी सी मिसाल आपके घर के मुलाजिम की देती हूँ कि आप अपने मुलाजिम पे जितना मर्जी ट्रस्ट कर लें, उसका जितना मर्जी ख्याल रख लें, लेकिन जब उसे मौका मिलेगा ना वो आपकी जॉब छोड़कर चला जाएगा कि भाई मुझे तो अच्छी तनख्वाह में किसी और जगह नौकरी मिल रही है। लेकिन कुत्ता ऐसा नहीं करेगा, वो कहेगा नहीं, मैंने अपने मालिक ही के साथ रहना है, भले आज इसने मुझे गोश्त नहीं खिलाया तो कोई बात नहीं, कल खिला देगा। ठीक है बच्चों, इसलिए कुत्ता दुनिया की जलील हस्ती शुमार होता है मगर हक शनास कुत्ता नाशुक्र इंसान से बेहतर है। ठीक है, तो ये थे शेख सादी के अक़वाल, ये हमने सारे पढ़े, यकीनन आपको बहुत अच्छी समझ आ गई होगी। अब जरा जल्दी से इसके ना वर्ड हाईलाइट कर लें। अच्छा जी, बेमौका नरमी, शेर, बज़ाहिर दोस्त, दांतों, गहरा,
दीवार, होशियार, कान लगाकर सुन रहा, माफ, नेक्स्ट लाइन नंबर 8 की लाइन, माफ, सताने, मरहम, बुरी आदत, मुसीबत, असर, कदर, दस्तरख्वान, दो कुत्ते, एक मुर्दार, बदनसीब, सताता, मुसीबत, बुरी सोहबत, अच्छी, हासिद, जरूरत, हसद की आग, कुत्ता, हस्ती, हक शनास, नाशुक्र इंसान। ठीक है, तो बच्चे ये आपके हाईलाइट वर्ड्स थे। अब आपने जितने वर्ड हमने हाईलाइट किए ना, आपने इन्हें बार बार लिखना है, इनकी बार बार प्रैक्टिस करनी है कि ये आपको लिखने आने चाहिए। ठीक है, इसमें काफी मुश्किल जैसे मुसीबत, दस्तरख्वान, हस्ती, आपने इनके 3 काउंट करके और फिर आपने बहुत अच्छी राइटिंग में रफ पेज पे आपने तकरीबन 5 से 6 मरतबा इन वर्ड्स को लिखना है, प्रैक्टिस करनी है इनकी। ठीक है, और जो लेसन आज का मैंने पढ़ाया आपको, आपने इनको भी 3-4 मरतबा इसकी रीडिंग कीजिए कि जब आप क्लास में आए और मैं आपसे सुनूं तो आपको बिल्कुल बहुत अच्छी रीडिंग आनी चाहिए, कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, तो आज हम अपना लेक्चर यहीं पर खत्म करते हैं। इंशाल्लाह कल हम मश्क करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज।